بہنوئی دن کو مجھے بیوی بناتا، رات کو میرا بہنوئی بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کی اچائی کا اندازہ مجھے ایسے ہوئے جب اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بہن بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں تو شروع دن سے تمہیں پسند کرتا تھا، یہ تو میری ماں نے تمہاری بڑی بہن کو پسند کر لیا، ورنہ آج تم میری بیوی ہوتی۔ اپنی خوبصورتی کی تعریف سن کر میں تو خوشی سے مارے جھوم اٹھی، لیکن اس کے بعد بہنوئی نے مجھ پہ ایسا انکشاف کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ دن کے وقت مجھ پر اپنا حق جتانے لگا، اور رات کو میرا نام سحر ہے۔ میری عمر 19 سال تھی جب میری زندگی میں ایسا حادثہ ہوا کہ میں لرز گئی۔ میری ماں کا اپنا پارلر تھا، اس کے پاس شہر سے بھی عورتیں اپنی گرومنگ کے لیے آتی تھیں۔ ہم جڑواں بہنیں تھیں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا امی ابو کو بہت لڑتے دیکھا تھا۔ امی کو ابو سے بہت شکایتیں تھیں، وہیں ابو کو امی کا پارلر چلانا بالکل پسند نہیں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کو صرف ہم دونوں بہنوں کے لیے گھسیٹ رہے تھے۔ کئی بار امی نے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا، مگر ابو نے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جو تمہیں کرنا ہے کرو، مگر یہ بھول جاؤ کہ تم طلاق لے کر اپنی من مرضی کرو گی۔ ہم دونوں بہنیں اکثر اپنے والدین کے رویے پہ بہت روتی تھیں، مگر دونوں کو سمجھانے سے قاصر تھے، کیونکہ آج تک ان پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا جو اب ہوتا۔ ہم بہنوں کا تو آپس میں بہت سلوک تھا، دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتی تھیں۔ اسکول کی تعلیم کے بعد کالج کی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی کہ ایک دن ابو نے کہا، انٹر کے بعد دونوں گھر ہی رہو گی، لڑکیوں کی زیادہ تعلیم اچھی نہیں ہوتی، وہ باغی ہو جاتی ہے۔ امی کو انہی باتوں سے غصہ آتا تھا، وہ آزاد ماحول تعلیم پسند کرتی تھی، جبکہ ابو ان سب کے خلاف تھے۔ جب ابو کے اس فیصلے سے امی راضی نہ ہوئی تو انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ ہماری دو جڑواں بیٹیاں ہیں، سحر میرے ساتھ رہے گی، جبکہ دوسری جڑواں بیٹی مناہل تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہم دونوں بچوں کو بٹوارا کر لیتے ہیں اور کسی دوسرے کے بچے پہ حکم نہیں جتائیں گے، نہ ہی کسی کی مرضی لاگو ہوگی۔ سحر صرف میرے مانے گی، جبکہ مناہل کو تم جانو۔ مجھے اور مناہل کو امی کی بات بالکل پسند نہ آئی، کیونکہ ہم ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن والدین کے جھگڑوں میں اولاد ذلیل ہو جاتی ہے، جیسے ہم ہو گئی تھی۔ مناہل گھر رہتی تھی، ابو نے اس کی پڑھائی ختم کروا دی، جبکہ میں کالج جاتی تھی، اور اس کے بعد امی کے پارلر چلی جاتی تھی، کیونکہ وہاں وہ اکیلی ہوتی تھی۔ ان کو میری ضرورت تھی۔ بطور ماں میری امی نے ہر خوشی فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امی کی دوست بہت بڑے بڑے لوگوں سے تھی۔ کبھی کبھار امی سے آدمی بھی ملنے آتے تھے، جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ مجھے سب سمجھ آ رہی تھی کہ ابو امی کے پارلر کے خلاف کیوں تھے۔ امی کو دبے لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ تو کہتی، سحر بیٹا، انسان کے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ جب ضرورت پڑے تو وہ ان کو استعمال کر سکے۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھے امی کی بیتوقع باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے پارلر جانا چھوڑ دیا تھا، میرے امتحان سر پہ تھے، اب تو ساری توجہ میں پڑھائی پہ دیتی تھی۔ مناہل اکثر میری ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے کہا کہ بٹوارا ہمارے والدین نے کیا ہے، ہم تو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ بہنیں ہی رہیں گی۔ میں اتنی اچھی بہن کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایک دن ابو مناہل کے پاس آئے اور اس سے شادی کے متعلق بات کی۔ ابو چاہتے تھے کہ مناہل اب شادی کر لے، اس کی عمر بھی ہو چکی ہے۔ مناہل نے اپنی ساری زندگی کا فیصلہ ابو کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں باپ کے پیار سے محروم رہ گئی تھی، اس بات کا دکھ مجھے تا عمر رہنے والا تھا، مگر والدین سے کہنا مطلب ان کا دل دکھانے والی بات تھی۔ وہ دونوں ہم سے تو محبت کرتے تھے، لیکن کرنے کے طریقے الگ تھے۔ ابو نے مناہل کی شادی کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کر دیا، اور 2 ماہ کی جدوجہد کے بعد
लड़का पसंद आ गया। लड़का इकलौता था और किसी बैंक में काम करता था। सहारे के नाम पे इसकी माँ थी जो इसके साथ रहती थी और जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहती थी ताकि इसके घर में रौनक हो, इसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो। मनाहिल इनको पसंद आ चुकी थी। हम बहनें दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। लड़के को जब तस्वीर दिखाई तो इसने हाँ कर दी। अबू ने तब ही मंगनी कर दी और शादी ईद के बाद रख दी। मैं मनाहिल की शादी को लेकर बहुत पुरजोश थी। मेरी इकलौती बहन की शादी थी। मैं अपने सब अरमान पूरे करना चाहती थी। अम्मी को भी लड़का पसंद आ गया था, लेकिन अम्मी ने शादी में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की तो मनाहिल इनके पार्लर चली गई और इनके गले लगकर खूब रोई कि अम्मी मैं तो अब मेहमान हूँ, आप मेरी खातिर अपनी रंजिश भूल कर मेरी शादी में माँ होने का हक अदा नहीं कर सकती क्या? मनाहिल ने अम्मी से बहुत शिकवा किए थे। इनका असर ये हुआ कि अम्मी ने शादी के कुछ काम संभाल लिए, वक्त से घर आने लग गई थी। पार्लर पे वो उन दिनों बहुत कम ध्यान देती थी। अबू से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, मगर अबू खुश थे कि चलो इन्हें घर का एहसास तो हुआ। मनाहिल की शादी हो चुकी थी। अम्मी दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट गई थी। मैंने बीए के इम्तिहान के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अबू के साथ रहती थी। अबू बीमार रहने लगे थे। अम्मी तो रात देर से घर आती और जल्दी ही निकल जाती थी। इनको तो ये भी एहसास नहीं था कि इनकी एक बेटी अभी घर मौजूद है जिसका ख्याल रखना इन पे फर्ज है। अबू अक्सर बीमार रहते थे। मैं इनको लेकर अस्पताल जाती, वापस आती। कई बार अम्मी से रब्ता करने की कोशिश की तो इन्होंने डांट दिया कि सहर अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने काम खुद किया करो, हर काम में बच्चों की तरह मुझे आवाज़ ना दिया करो। मनाहिल से बराए नाम रब्ता था। अक्सर वो मुझे फ़ोन पे परेशान लगती थी। अबू तो बात कम ही करते थे। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया था, इसलिए मैं मनाहिल की बात नहीं करवाती थी। अबू हफ्ते में मुझे छोड़कर चले गए थे। इनकी मौत हो चुकी थी। अम्मी के लिए ये खबर किसी सानिया से कम नहीं थी। जब इनको इल्म हुआ तो इनको अपने गुनाहों का एहसास हुआ, मगर न जाने इनकी मैकेनिकल ज़िंदगी में ऐसी क्या कशिश थी कि 2 माह बाद ही वो दोबारा से वैसे होने लगी थी। अम्मी को कई बार मैंने समझाया कि अब तो सिर्फ मैं ही हूँ, अम्मी खुदा के लिए पार्लर छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर ये बड़े लोगों से अलीक सलीक ख़त्म कर दे। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। उन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई जो मेरे ही टाउन में रहता था। वो लड़का पढ़ा लिखा था और खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वैसे भी मैं तन्हाई का शिकार थी। मुझे कोई दोस्त चाहिए था जो मेरा दिल बहलाता। अबू थे, वो मुझे अकेला महसूस नहीं होने देते थे। हर वक्त सहर सहर करते, लेकिन अम्मी को तो जैसे भूल ही चुके थे कि वो हमारी माँ है। मैं उस लड़के से अक्सर मिलने जाती थी। कई बार हम डेट कर चुके थे। एक दिन मनाहिल का फ़ोन आया तो इसने मुझे खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर कई दिनों की तलखियों का असर ज़ाहिर हो गया। मनाहिल हामिला थी और वो माँ बनने वाली थी। मैं खुश थी कि मेरा भांजा या भांजी इस दुनिया में आने वाले हैं। मनाहिल ने मुझे कहा कि मैं कुछ माह के लिए उसके ससुराल आ जाऊँ। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी है कि वो कुछ माह तक भारी वज़नी काम नहीं करेगी। मैं मनाहिल के ससुराल आ गई। मुझे अपने दोस्त रहीम की बहुत याद आती थी, लेकिन हम फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। मनाहिल का मैं बेहद ख्याल रखती थी। मेरी बहनोई काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। शादी पे जो कुछ रस्मों में उनसे बातचीत हुई थी, इसके अलावा तो मैंने कभी बात ही नहीं की थी। मैं और मनाहिल जुड़वा थी, मगर मैं बड़ी लगती थी और मनाहिल छोटी रही। मुझसे मिलने की जिद करता तो मैं मनाहिल को झूठ बोलकर उससे मिलने चली जाती थी। मेरा बहनोई घर आ चुका था। वो सारा दिन बैंक में होते और शाम 5 बजे ही घर आ जाते थे। मनाहिल मुझे कहती थी कि जब से तुम आई हो तुम्हारे बहनोई अब जल्दी घर आने लगे हैं, वरना ये मौसूफ तो रात 8 बजे से
पहले घर ही नहीं आते थे। इस बात पर मेरे बहनोई हंसते और कहते कि ऐसी बात नहीं है भाई, अब तुमने खुशखबरी ही इतनी अच्छी सुनाई है कि तुम माँ बनने वाली हो, तो मैं क्यों नहीं जल्दी घर आऊँगा। तुम तो हमेशा मुझसे शिकायत ही करती हो। वही शहर अपनी बहन से पूछो, मैंने इसको कितने नाजों में रखा हुआ है। ये बात बाद में करती है, पहले मैं इसकी वो बात पूरी करता हूँ। फिर भी इस तुम्हारी बहन को मुझसे शिकायत होती है। मैं बहनोई की बात सुनकर हंसी और कहा कि मेरी बहन ऐसी है, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रा ज़रा इसी बात पर खफा हो जाती है। हम दोनों ने मिलकर नाहिल की खूब कट लगाई थी। वो कहती थी कि कोई हाल नहीं तुम दोनों का। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मेरा बहनोई मुझ में दिलचस्पी रखने लगा। वो बात बात पर मुझे बुलाने लगा है। जो काम मनाहिल से करवाने वाले थे वो मुझे कहता कि मनाहिल तुम आराम करो, मैं शहर से करवा लेता हूँ। पहले तो मैं इनको बाई समझकर इनके सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन जब मेरी छठी हंस ने महसूस किया कि वो मुझे अपनी बहन नहीं बल्कि कुछ और ही समझना शुरू हो गए हैं, तो मैंने इनके काम करने से इनकार कर दिया। मैंने इनके काम पर जाते ही मनाहिल को समझा दिया कि देखो भाई, हर बार मुझे काम के लिए कहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन तुम खुद समझदार हो, तुम अपने शौहर के काम खुद किया करो। तुम हामला ज़रूर हो, लेकिन इस दौरान कोई भी औरत अपने शौहर का काम तो नहीं छोड़ देती ना। घर के काम तो मैं देख लेती हूँ, और तुम जानती हो कि मैं जल्दी चिढ़ जाने वाली लड़की हो। किसी दिन बहनोई को जवाब दे दिया तो फिर तुम्हारे लिए कोई मसला होगा। मेरी बहन मेरी बात समझ चुकी थी, अब वो भी इस पर तवज्जो देने लगी थी। मनाहिल को डॉक्टर के पास जाना था। इसका तीसरा महीना शुरू हो चुका था। मुझे कम से कम 3 माह हो गए थे अपनी बहन के ससुराल आए हुए। मेरी बहन की सास तो शादी के कुछ वक्त बाद ही इस दुनिया से चली गई थी। अब मेरी बहनें घर में अकेली रहती थी। मनाहिल की हमसाई से बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। जब से वो हामला हुई थी, डॉक्टर को दिखाने की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। वो मनाहिल को लेकर अस्पताल चली गई, बहनोई काम पर चला गया। मैं जल्दी से घर की सफाई ख़त्म करके टीवी देखने में बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मुझे लगा कि बहन होगी, वैसे भी उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे बहनोई थे। मैंने इनको अंदर आने का रास्ता दिया। वो अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे आए और कहने लगे, सहर मुझे कुछ खाने के लिए दो, तुम कब से टीवी देखे जा रही हो। मैं किचन में गई और इनके लिए कुछ ले आई खाने के लिए। मैंने महसूस किया कि वो सारा वक्त मुझ पर तवज्जो दे रहे हैं। मैं वहाँ पर बेसुकूनी महसूस कर रही थी। टीवी बंद करके आने ही लगी थी कि मेरे बहनोई ने बगैर किसी तकल्लुफ़ के मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, सहर मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि भाई आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको हमेशा से अपना भाई समझती हूँ और आप तो मेरी बहन के शौहर हो, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं। तो बहनोई कहने लगा, इस वक्त मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी तुम्हारी बहन से हो गई, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बीवी तुम बनो। मैं इनकी बात सुनकर हैरत में थी कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर मेरी बहन आ गई तो मुझे गलत समझेगी। आप मेरे भाई है, खुदा के लिए अपने जहन से ये बात निकाल दे। मेरे बहनोई ने कहा कि जब लड़की की तस्वीर आई तो उस तस्वीर में तुम दोनों बहनें खड़ी थी। मुझे लगा कि मेरी दुल्हन तुम बनोगी, लेकिन तुम्हारी दुल्हन बहन बन गई। अब तुमको मेरी बीवी बनना होगा और मुझे खुश रखना होगा। दिन के वक्त तुम बीवी रहोगी, जबकि रात के वक्त मनाहिल। ये सुनते ही मैं साकत हो गई। अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम सारे ज़माने में रुसवा हो जाओगी। मैं इनकी बात सुनकर बहुत डर गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ पर रोती रही। मैंने अगले ही दिन बहन से कहा कि
مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ان کا مجھے کئی بار فون بھی آ چکا ہے۔ ان کو میری ضرورت ہے۔ تم ایک کام کرو کہ تمہارے خاوند کی تنخواہ بھی اچھی ہے، تم کوئی ملازمہ کام پر رکھ لو۔ منال کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر جانا ہی ہے تو پھر یوں کرو کہ کچھ دن رک جاؤ، اگلے ہفتے تمہاری بہنوئی تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں نے بہنوئی کا نام سنتے ہی اسے منع کر دیا کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم پریشان نہیں ہو۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ میرا بہنوئی مجھ پر گندی نظر رکھنے لگا ہے، وہ مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بہنوئی نے دروازے پر دستک دی اور میرے کمرے میں آ گئے۔ بغیر کسی تکلف سے مجھ سے بات کرنے لگے۔ میں ان کا یہ انداز دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے کہنے لگے کہ تم میری بیوی بننا پسند کرو گی یا پھر میں کچھ ویسا کروں جس پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ میں غصے میں آ گئی، لیکن میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں کل ہی منال کو آپ کا یہ گھٹیا چہرہ دکھاؤں گی کہ آپ اس کی بہن پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ بہنوئی نے آگے بڑھ کر میرے کندھے کو پکڑا، جس سے میں بہت ڈر گئی اور فوراً ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اتنی دیر میں بہنوئی نے اپنا موبائل نکال کر میرے سامنے کیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ موبائل پر چلنے والی ویڈیو میری اور رحیم کی تھی، جس میں رحیم ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور میرا ہاتھ رحیم کے ہاتھ پر تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اب بتاؤ، یہ ویڈیو لیک کر دوں اور تمہاری نام نہاد عزت پھر کیسے رہے گی؟ سوچو، باہر والے کے ساتھ یہ سب کرتے مسئلہ نہیں، جب میں یہ آفر کر رہا ہوں تو تمہیں گناہ یاد آ گیا ہے۔ میں نے بغیر سوچے اپنے بہنوئی کی بات مان لی۔ میرا بہنوئی جب بھی میری بہن گھر سے جاتی میرا فائدہ اٹھاتا اور رات ہوتے ہی کہتا یہ تو میری بہت اچھی بہن ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ لیکن سحر نے میری بہن کی کمی پوری کر دی ہے۔ میں ایسے گھٹیا شخص کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ کتنا منافق انسان تھا! لیکن اب یہ راز میرے سینے میں کسی سام کی مانند ڈس رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، لیکن جب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا تھا مجھے اس گھر میں ہی رہنا تھا۔ رحیم میرا بہت اچھا دوست تھا، چلو شادی تو نہیں، کم از کم میرا مسئلہ تو ضرور سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے رحیم کو اپنے بہنوئی کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ جب بھی تمہارا بہنوئی تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کرے تم نے ریکارڈنگ آن کر لینی ہے، یا پھر تم نے اس وقت اپنی بہن کو کسی طریقے سے کمرے میں بلا لینا ہے، وہ خود دیکھ لے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہونے والے بچے پر اثر پڑے، اس لیے اس بھیانک رات چھپ کر اس کے گھر سے بھاگ آئی اور آتے ہی بہنوئی کے خلاف کیس درج کروا دیا۔ منال کو پہلے تو یقین نہیں تھا کہ اس کا شوہر کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن جب میری میڈیکل رپورٹ آئی تو یہ جان کر اسے احساس ہو گیا کہ اس کے ابو نے ایک اچھے انسان کا انتخاب اس کے لیے کیا تھا، لیکن وہ ایک وحشی نکلا تھا۔ منال کو اللہ نے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، میرے بہنوئی کو سزا ہو چکی تھی۔ امی کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی لاپرواہی نے ان کی ایک بیٹی کا تو گھر اجاڑ ہی دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی دوسری بیٹی کو بھی ناکارہ کر دیا تھا۔